गुलबर्गा से एक बड़ी पुलिस कार्रवाई सामने आई है, जहां सब अर्बन पुलिस स्टेशन की टीम ने देर रात पुलिस का भेष बदलकर आवाम को लूटने वाली बदनाम ईरानी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंग के कब्जे से 27 लाख से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ शरण अप्पा AS.D IPS ने बताया कि ईरानी गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस बनकर देर रात लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। यह पूरी कार्रवाई 23 जनवरी 2026 की सुबह 4:30 बजे सब अर्बन पुलिस स्टेशन के तहत टावरगेरा क्रॉस के पास अंजाम दी गई। पुलिस कमिश्नर ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 4:30 बजे के आसपास खुफिया सूचना मिली थी कि 6 से 7 संदिग्ध लोग जो चेहरों पर कपड़ा बांधे हुए और जानलेवा हथियारों से लैस थे, सड़क पर चलने वाले वाहनों को रोककर लूटपाट कर रहे हैं। इस इनपुट पर तुरंत एक्शन लेते हुए डॉ शरणपा S.D IPS के सीधे मार्गदर्शन और श्री प्रवीण H नायक KSP DCP और श्री बसवेश्वर ACP सब अर्बन सब डिवीजन की देखरेख में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। यह ऑपरेशन श्री नटराज लाड़े पुलिस इंस्पेक्टर सब अर्बन पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें PSI शशिकला के साथ सब अर्बन ब्रह्मपुर और रोजा पुलिस स्टेशनों के अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस टीम ने मौके पर ही 7 आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जहीर अब्बास अली, अली रजाक, लाल समीर शेख, कासिम अली मिर्जा, जाफर अली सैयद और जाफर के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टाटा हेक्सा कार, TVS अपाचे मोटरसाइकिल, होंडा हॉर्नेट मोटरसाइकिल के साथ साथ आयरन रॉड, तलवार, मिर्च पाउडर और काले कपड़े भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल जुर्म के लिए किया जा रहा था। इस मामले में सब अर्बन पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस कस्टडी के दौरान पूछताछ में आरोपियों ने खुद कबूल किया कि उन्होंने पुलिस बनकर तेलंगाना के महबूब नगर और एवल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में सोने के गहने लूटने की घटनाएं अंजाम दी हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 96 ग्राम सोने के गहने, जिनकी कीमत 15.3 लाख बताई जा रही है, के साथ जुर्म में इस्तेमाल किए गए वाहनों को भी बरामद किया है। इस तरह कुल मिलाकर 27.3 लाख की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मुख्य आरोपी जहीर अब्बास अली के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पुलिस स्टेशन मंडी जिला में पहले से ही IPC की धारा 419, 420 और 379 के तहत केस दर्ज है और उसकी गिरफ्तारी पर 15-0 का इनाम भी घोषित किया गया था। गैंग के पास से नासिक रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि यह ईरानी गैंग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में पुलिस का भेष बदलकर धोखाधड़ी, वसूली और लूट जैसे संगीन जुर्मों में शामिल रही है। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऑपरेशन की तारीफ करते हुए पुलिस कमिश्नर डॉ शरणपा S.D IPS ने कहा कि यह कार्रवाई कलबुर्गी सिटी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सभी अधिकारियों और जवानों की उन्होंने खुलकर सराहना की। अर्बन पुलिस स्टेशन ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಒಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಲಾಮರಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಒಂದು ಸಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ನಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೀವಿ। ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಏನು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, VPN ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಆದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಅವನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಂದ್ರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್। ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಖಚಿತ ಆಗಿತ್ತು
ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ ಏನು ಅವನು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಪ್ಪೋ ಫೋನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತನಿಖೆ ಇಂದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅನಾಮಧೇಯ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವನು BCA ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂತಲೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಬರ್ಬನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ACP ಸಬರ್ಬನ್, DCP ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು CID ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ CCB ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.